कर्मर गंठुली बांधी संसारे घुरुछि मनीष जेमिति बुणिब सेमिति काटिब एहा ही विधिर विधान। जय श्रीकृष्ण दर्शक बंधु पुणी थरे मु आपणଙ୍କୁ कृष्ण विचारधारा चैनल रे हार्दिक स्वागत करुछि। बंधुगण, जीवन रे आमे प्राय समय रे निजको गोटे प्रश्न पचारि थाउ, काहेकि केही लोक खराब कर्म करिले मध्य सुख सुविधारे रहुछन्ति आउ जेउमाने सर्वदा सत्य ओ धर्मर पथरे चलती सेमाने काहेकि दुख ओ कष्ट भोग करती। काहेकि एही संसार रे न्याय पाई एते विलंब हुए? एही प्रश्न आम मन को अनेक समय रे अशांत करिदिए एवं ईश्वरंकर विचार उपरे संदेह सृष्टि करे। किंतु परम सत्य हेउछि एही सृष्टि रे केबे हेले अन्याय हुए नाही। प्रत्येक कर्मर फल निश्चित। आमे जहा करूछु भल किंबा मंद तार फल आमको केबे ना केबे भोग करिबाकू पड़िबो। केतेबेले एहा तुरंत प्रतीयमान हुए आउ केतेबेले समय नेई फेरी आसे, किंतु कर्म केबे हेले आमको छाड़ी दिए नाही। भगवानଙ୍କ सृष्टि रे एक अदृश्य किंतु अटल नियम प्रचलित, ताहा हेउछि कर्मर फलर नियम। यह एते सूक्ष्म एवं निर्भुल जे एठारे ना भूल हुए ना पक्षपात। आमे आज जहा बुणिबा ताहा आसंता काली आमको काटिबाकू ही पड़िबो। तेणु केही खराब कर्म करी जदि खुशी देखा जाउथाय तेबे सेही खुशी अस्थायी। असली शांति केवल धर्म पथरे ही मिले। आजिर एही पवित्र कथारे आमे जानिबा किपरि कर्म धीरे धीरे तार फल प्रदान करे। आज आमे गोटे गाँर दुई भाईंकर जीवन कहानी माध्यम रे बुझिबा जेउठारे धर्म ओ अधर्मर यात्रा किपरि भिन्न भिन्न फल आनी थाए। एही कहानी आपनଙ୍କୁ एक गभीर सत्य शिखाइब जे कर्मर फल निश्चित एवं केही मध्य एहार फल ठारू बंची पारिबे नाही। एठारे प्रश्न उठे, फल केबे मिले? उत्तर हेउछि केबे ना केबे निश्चय मिले। अर्थात समय केबे आसीबो ताहा जणा नाही, किंतु आसीबो निश्चय। तेबे चालंतु आमे एही आध्यात्मिक कथारे प्रवेश करिबा जेउठारे जीवनर सत्य आम सम्मुखरे धीरे धीरे प्रकाशित हब। सेही अंचल रे गोटिए सुंदर गाँ थिला जेउठारे लोकमाने सरल और शांतिपूर्ण जीवन बिताउथिले। सेही गाँ रे रघुनाथ नामक जड़े धनी व्यक्ति बसवास करुथिले। तांको पाखरे प्रचुर धन जमी और संपत्ति थिला, किंतु तांको हृदय रे दया और दाक्षिण्यर लेश मात्र अभाव थिला। से अत्यंत लोभी और अहंकारी थिले। गाँर गरीब लोक मानकु से निज धन और शक्तिर जोर रे प्रताड़ित करुथिले। रघुनाथ गरीब चाषी को ऋण देउथिले, परे अत्यधिक सुध आदाय करी सेमानंकु शोषण करुथिले। जो माने समय रे टंका फेराई पारु नथिले सेमानंकर जमी जबरदखल करी नेउथिले। लोकमाने तांकु भय करुथिले, किंतु मने मने तांको प्रति असंतोष पोषण करुथिले। तथापि केही साहस करी मुह खोली पारु नथिले, कारण से अत्यंत प्रभावशाली और प्रतापी थिले। सेही गाँ रे आउ जणे लोक मध्य बसवास करुथिले। तांको नाम थिला शिबू। शिबू आर्थिक भावे गरीब थिले, किंतु तांको हृदय अत्यंत पवित्र थिला। से सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण थिले। से सर्वदा अन्य मानंकु साहाय्य करुथिले, जदिओ तांको पाखरे निज पाई विशेष किछि नथिला। गाँ रे समस्ते शिबूंकु बहुत भल पाउथिले एवं श्रद्धा करुथिले। दिने शिबूंको घरे हठात एक भीषण विपद आसिला। तांकर माता गुरुतर रोगरे आक्रांत हेले एवं चिकित्सा पाई अर्थर अत्यंत आवश्यकता देखागला। उपाय न पाई से रघुनाथଙ୍କ पाखକୁ गले। नम्रतार सह कहिले, दयाकरी मते किछि टंका धार दियंतु, मु यथाशीघ्र फेराई देबी। रघुनाथ थटा हस हसी कहिले, टंका मिलिबो, किंतु ताहार मूल्य तुमको चुकाइबाकू पड़िबो। से एपरी कड़ा शर्त रखिले जहा शिवुंक पई अत्यंत कष्टदायक थिला। तथापि निज मातांको जीवन रक्षा करिबा पई शिबू सेही शर्त को मानि नेले। समय गड़ी चलिला। शिबू दिन राति अक्लांत परिश्रम कले, किंतु निर्धारित समय मध्यरे ऋण सुझिबा तांको पक्षरे संभव हेला नाही।
ରଘୁନାଥ କୌଣସି ଦୟା ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଶିବୁଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଜମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲ କରିନେଲେ। ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖି ସମଗ୍ର ଗାଁ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କେହି ସାହସ କରି ରଘୁନାଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଜୀବନ ଆଡ଼ମ୍ବର ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ଉଠିଲା। ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଧନୀ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସୁଖ ସୁବିଧା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଲୋକମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଶୋଷଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିପରି ଏତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିବୁ, ସେ ସବୁକିଛି ହରାଇ ଦାରିଦ୍ରତା ଓ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ତଥାପି ସେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉନଥିଲେ। ସେ ନୀରବରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିଲେ। ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଘୁରୁଥିଲା, ଏହା କି ନ୍ୟାୟ? ଏହା କି କର୍ମର ଫଳ? ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କରନ୍ତି ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଲୀଳା ଜାରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାର ସମୟ ଏଯାଏଁ ଆସିବାକୁ ବାକି ଥିଲା। ସମୟ କେବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହେନି। ଦିନ କଟିଗଲା, ମାସ ବିତିଗଲା ଏବଂ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ରଘୁନାଥ ପୂର୍ବରୁ ଅହଙ୍କାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ଏବେ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଭାବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର ଅଭାବ ନଥିବାରୁ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହେଉନଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରଘୁନାଥଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଓ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଞ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ରାତିରେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଅଶାନ୍ତି କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚାତାପର ଭାବ ଜାଗୃତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶିବୁଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦିଓ ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ନିଜର ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ପଥରୁ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଦିନେ ଗାଁରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ଆସିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଓ କର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଶିବୁ ସେହି ସନ୍ଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଓ ସେବା ଦେଖି ସନ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମର ସତ୍କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶିବୁଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଗାଁର ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିବୁଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଧୁରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ମାନ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଲାଭ କଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାୟ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଧନ ତାଙ୍କୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ଶେଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଓ ବିଚଳିତ ହୋଇ ସେ ସେହି ସନ୍ଥଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶିବୁ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ନମ୍ର ଭାବେ ପଚାରିଲେ, ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସିଲା? ମୁଁ କେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି? ସନ୍ଥ ଶାନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେସବୁ ତୁମ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ସେହି ଦୁଃଖ ଏବେ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣି ରଘୁନାଥ ନିରୁତ୍ତର ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ଆତ୍ମବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଦୈବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ନିଜ କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳନ।
ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କର୍ମର ନ୍ୟାୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଷଣ୍ଢଙ୍କ ବାଣୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅହଙ୍କାର ଓ ଲୋଭରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସେ ଏବେ ନିଜ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରଘୁନାଥ ନିଜର ଅତୀତ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। କିପରି ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କିପରି ସେ ଶିବୁଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିନେଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତାହାର ଫଳ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଏବେ ସେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବେ। ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିବୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ଶିବୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ଶିବୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱେଷ ନଥିଲା। ସେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ଶିବୁଙ୍କ ଜମିଟି ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଦେଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସରଳତା ଓ ସତ୍ୟର ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳ ତ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଦୁଃଖକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଆଗ ପରି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କମିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଏଥିରେ ଦୁଃଖିତ ହେଉନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଆସିଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶିବୁଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଏବେ ସମ୍ମାନିତ ଓ ସୁଖୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ରାଜୁତି ଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏହି ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ କର୍ମର ନ୍ୟାୟ କେବେ ହେଲେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି କର୍ମ କରିବୁ ସେମିତି ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରଘୁନାଥ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଜିଉଁଥିଲେ। ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନମ୍ରତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସେ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାରେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା, କର୍ମ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଶିଖାଏ। ଜୀବନରେ ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁକିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ନିହିତ ଅଛି ସତ୍କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ନା କେବେ ସେହି ଦୁଃଖ ନିଜେ ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ତିମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଉଚିତ ସମୟ ଆସିଲେ କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା'ର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମରୁ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଜୀବନର ଏକ ଗଭୀର ଓ ଅମୂଲ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। ଆମେ ଯେପରି କର୍ମ କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କର୍ମର ଫଳ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ। କେତେବେଳେ ତାହା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସମୟ ନେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ କର୍ମର ହିସାବ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ ହେବ। ରଘୁନାଥ ଓ ଶିବୁଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅହଙ୍କାର, ଲୋଭ ଓ ଅନ୍ୟାୟର ପଥ ରହିଛି, ଯାହା ଆରମ୍ଭରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁଖ ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଓ ଅନୁତାପର ବୋଝ ଦେଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ନିଷ୍କାମ ସେବାର ପଥ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କଷ୍ଟକର ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମରେ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥାରୁ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଅଧର୍ମ ବା ଅନ୍ୟାୟର ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛୁ, ସେହି ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛୁ, ସେହି ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମର ସୂତା ବୁଣୁଛୁ,
କାଲି ଠିକ୍ ସେହି ସୂତାରେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମକୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଚଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ସର୍ବଜ୍ଞ। ତାଙ୍କ ବିଚାର ଧୀର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହତାଶ ନ ହୋଇ ସତ୍କର୍ମ ପଥରୁ କେବେ ହେଲେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷ୍ଣ ବିଚାରଧାରାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଫେରିଆସେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।